Hello everyone, good morning all of you. ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନେସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ଅଛି। 8 ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା MCQ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି The Lingaraj temple that was recently making news is located in which city of Odisha? ଏଇଠି କହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସିଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି The recently renamed Ma Monikeshwari University is located in which state of India? ଏଇଠି କହିଛି ମା ମଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ମଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି Punganur co-recently seen in the news in native to which state of India? ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଖବର କାଗଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପୁଙ୍ଗାନୁର କୋ କେଉଁ ଭାରତର ମୂଳ ଦେଶ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୂଳ ଦେଶ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି The Genetic Engineering Appraisal Committee GEAC that was recently in news operate under which minister? ଏଇଠି କହିଛି କ'ଣ GEAC ଯାହା ସମ୍ବାଦରେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ସମ୍ବାଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? କ'ଣ GEAC? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଓକେ, ଅପସନ୍ 5 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ଟି ହେଉଛି Who is the author of the recently launched book Gandhi A Life in the Three Companies? ଓକେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଠି କହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ତାର ଲେଖକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି MJ ଆକବର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି Which mobile app ମାନେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆପଟା ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି IMD provide integrated GIS based service for all weather related information? କ'ଣ ଏଇଠି କହିଛି ଯାହା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଆପ୍ଟି କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆପ୍ସର ନାମ କ'ଣ? ସେ ଆପ୍ସର ନାଁ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଅପସନ୍ ବି ମୌସମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ଟି ହେଉଛି Which article of the Constitution grant the right to reside and settle in any part of the territory of India? ଏଇଠି କହିଛି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ କ'ଣ ଭାରତର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ବସବାସ କରିପାରିବା ବା ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକିଲ 19(1)(e). ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ସର୍ବଶକ୍ତି କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ସର୍ବଶକ୍ତି କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହା ଲଞ୍ଚ କ'ଣ
launched by armed forces. ओके से सटीक आंसर होउची कोन इंडियन आर्मी ऑप्शन ए ओके प्रश्न नंबर 9 होउची व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई बेस्ड app recently launched by the central government for providing study material in regional language कौन आंचलिक भाषा अध्ययन सामग्री जोगेवा पाई कौन आंचलिक भाषा कौन तार जोगेवा पाई निकट केंद्र सरकार को द्वारा कौन आरंभ होइतिबा एआई आधारित ऑफर नाम कौन सटीक आंसर होउची ऑप्शन ए अनुभादिनी एप्स 10 नंबर प्रश्नटी होउची Where was the past meeting of the Social Audit Advisor Body SAAB held? माने सामाजिक ऑडिट परामर्श परामर्शदाता संस्था कौन SAAB प्रथम बैठक केउटारे अनुष्ठित होइतिला सटीक आंसर होउची ऑप्शन बी दिल्ली 11 नंबर प्रश्नटी होउची Sella tunnel recently seen the news located in which state माने Sella tunnel recently news रे देखिबा पाइते जकन केउ स्टेट रे अवस्थित सटीक आंसर टी होउची ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश कौन अरुणाचल प्रदेश 12 नंबर प्रश्नटी होउची Recently, Minister of Rural Development signed an MOU with which institute to formalize their partnership in application of geospatial technology AI. संप्रति ग्राम्य उन्नयन मंत्रालय एक MOU स्वाक्षर करछि जेउंतरे कि भौगोलिक प्रजुक्ति विद्या एआई रो प्रयोग रे सेमानको कोन सहभागिता को अनुष्ठानिक करबाको केउ अनुष्ठान अछि सटीक आंसर हेउची ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली 13 नंबर प्रश्नटे हेउची पानी यारब ट्राइब कौन पानी यारब ट्राइब माने पानी यारब कौन जनजाति कौन रिसेंटली न्यूज seen in the news in mostly found in which state कौन खान निकट देखा जाता पानी अरब जनजाति अधिकांश राज्य रे देखिबा को मिलता केउ राज्य रे अधिकांश देखिबा को मिलता है सटीक आंसर टे होची ऑप्शन भी कर्नाटक राज्य रे देखिबा को मिलता है 14 नंबर प्रश्न टे होची recently which minister signed an MOU with Japan South Asia to provide technical assistance in the implementation of inclusive development under the NRLM संप्रति डे NRLM अधीन अंतर्भुक्त विकासर कार्यकारिता पाई वैषयिक सहायता जोगेवा पाई केउ मंत्रालय जेपाल दक्षिण एशिया सहित एक MOU स्वाक्षर कला सटीक आंसर होची ऑप्शन डी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट 15 नंबर प्रश्नटे होची मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर लीड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज इन व्हिच स्टेट इट कहिछि आदिवासी व्यापार मंत्रालय केउ राज्यर आदिवासी संस्कृति ऐतिहासिक संरक्षण प्रोत्साहन केन्द्रर मूलदुआ पखेइला सटीक आंसर हेउछि ऑप्शन ए झारखंड 16 नंबर प्रश्न हेउछि रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च त्रिनेत्रा ऐप टू रेवुलाइज क्राइम प्रिवेंशन ओके कौन रिसेंटली कौन सरकार कौन राज्य सरकार कौन अपराध रोकिया पाई कौन विप्लव आने पाई त्रिनेत्र ऐप टा कौन लॉन्च 2.0 ऐप टा कौन लॉन्च करछे से ऐप्स रो केउ राज्य अटे माने केउ राज्य लॉन्च करछे
ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମୁରିଆ ଟ୍ରାଇବ୍ recently seen in the news primarily located in which state? କଣ ମୁରିଆ ଜନଜାତି ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ଏ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି କଣ ମୁରିଆ ଟ୍ରାଇବ୍। ଓକେ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି recently which institute played on crucial role in the Surya Tilak project at Ayodhya, Uttar Pradesh? କଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ। ଓକେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି recently Armed Forces Medical Service AFMs has signed MOU with which institute for collaborative research and training? ଓକେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ IIT କାନପୁର। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମାଲପେରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ କଣ ମାଲପେରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ମାଲପେରିଆ ଡ୍ୟାମ୍? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କେରଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି କଣ ମାଲପେରିଆ ଡ୍ୟାମ୍। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ତୀର୍ଥାହିଲ୍ regional recently seen in news due to Arconaut is located in which state? କଣ ଆର୍କ ବାଦାମ କାରଣରୁ ସମ୍ବାଦରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କଣ ତୀର୍ଥହିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତ? କଣ ତୀର୍ଥହିଲ୍ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ସି। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି recently the term doubtful voter and D-voter has been primarily used in which state? ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୋଟର ଏବଂ ଡି ଭୋଟର ଶବ୍ଦଟି ମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୋଟର ଆଉ ଡି ଭୋଟର। ଓକେ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି What is the name of the project being undertaken by the State Highway Department in Tamil Nadu around the Nilgiri Major Road? ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନୀଳଗିରିର ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ଚାରିପାଖରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମଟି କଣ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଏଲ୍ ନେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋ ସେଡିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଓକେ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି Recently which state government has taken measures including the ultimate of grassland to protect the state and endangered ପୋଲୋ ପନିସ୍? ଓକେ। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲୋ ଧ୍ୱନିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃଣଭୂମି ଅବଣ୍ଟନ ସମେତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଣିପୁର। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି Recently where was the emergency medical response system କଣ inaugurated? EMRS କଣ କେଉଁଠାରେ କଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା? କଣ MRS मतलब ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିକାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ। କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି What is the name of the artificial intelligence AI venture recently launched by
ଦୂରଦର୍ଶନ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଡିଡି କିଷାନ ଚ୍ୟାନେଲ। ନିକଟରେ ଏହାର ଡିଡି କିଷାନ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ୍ରିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭୂମି। ଓକେ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଗ୍ରେଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଆଣ୍ଡ prepags CCFP at which place? ଓକେ। ନିକଟ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରିପ୍ୟାକ୍ସ CCFPକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ approved the establishment of an India Institute of Management IIM in which district of Assam? କ'ଣ ନିକଟ ଆସାମ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କାମରୁପ। ଅପସନ୍ ଏ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି Minister of Defense recently signed an MOU with which minister to set up a dedicated cell for the armed force? କ'ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ କ'ଣ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଟେଲିମାନସ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର। ଓକେ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ was sworn in the chief minister of which state? କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି which IIT has developed Crow Eyes device that can send alert with the number of pilgrims exceeding the capacity of Srinath? କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କ୍ରୋ ଆଇଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପକରଣ ବିକଶିତ କରିଛି ଯାହା ତୀର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେମତ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ସତର୍କ ସୂଚନା କ'ଣ ପଠାଇଥାଏ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି IIT ରୁର୍କି। ଓକେ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି which state received the highest number of the complaint to the Nation Commission for Women NCB in 2024? ଏଇଠି କହିଛି 2024ରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ NCWକୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କୋଲ୍ ହାଜ୍ initiated India's first ever pilot project for underground coal gasification UCG in which state? କ'ଣ ଏଇଠି କହିଛି ସମ୍ପ୍ରତି କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ କ'ଣ UCG ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଖାଲୁଭର War Memorial Museum recently seen in the news is located in which region of India? ଏଇଠି କହିଛି ଖାଲୁଭର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ମେମୋରିଆଲ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସମ୍ବାଦର ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କ'ଣ ଖାଲୁଭର ଯୁଦ୍ଧର ମେମୋରିଆଲକୁ ମାନେ ୟାଦକାର କରି ରଖିଛି? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଲଦାଖ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି
School in a Box initiative recently seen in the news is associated with flood affected children of which northeast state? ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁଜରେ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ବକ୍ସ ପଦକ୍ଷେପ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ମାନେ ବନ୍ୟା ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆସାମ ରାଜ୍ୟ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି recently which military station has become the second military station in India to construct a plastic waste road? ଏଇଠି କହିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ କେଉଁ ସାମରିକ ବା ଆର୍ମି ଫୋର୍ସର କ'ଣ ଷ୍ଟେସନ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମରିକ ଷ୍ଟେସନ ପାଲଟିଛି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ଜୟପୁର ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟେସନ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି M.K. ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ORS Union of India and ORS case recently seen in the news is related which issue? ଏଇଠି କହିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ସମ୍ବାଦରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କ'ଣ M.K. ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ORS ବନାମ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ORS ମାମଲା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ପି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି which district ପଞ୍ଚାୟତ in Kerala has constituted an technical committee to address the menace of water hyacinth? ଏଇଠି କହିଛି ତ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କେରଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଝୋଲ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କ'ଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ବୈଷୟିକ କମିଟି କ'ଣ ଗଠନ କରିଛି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୋଠାୟାମ। 39 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39 which two organizations recently signed an MOU to develop AI tool for detecting and classifying large cardamom disease in Sikkim? ଏଇଠି କହିଛି ସିକିମରେ ବଡ଼ ଏରସ୍ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣ ପାଇଁ AI ସାଧନ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ଏକ କ'ଣ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ସେଣ୍ଟର NIC and the Spice Board of India। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜୈବଗ୍ରାମମ୍ company a news initiative to promote organic farming recently launched in which state? ଏଇଠି କହିଛି ମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଜୈବ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଜୟଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ କେରଲା ରାଜ୍ୟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ 40ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।